السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اجمل جامی پروگرام نقطہ نظر سے، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ملک کی تاریخ کا آج ایک سیاہ دن ہے۔ بدترین دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے پشاور میں۔ 127 افراد لقمہ اجل بنے ہیں، جس میں سے دو اساتذہ کرام ہیں، جبکہ باقی اسکول کے بچے ہیں، چھوٹے بچے۔ اور یہ اے پی ایس اسکول ہے ورسک روڈ پشاور پر واقع، جہاں پر آج اسے خون میں نہلا دیا گیا۔ شاید ہی تاریخ میں اس سے بدتر کوئی دہشت گردی کا واقعہ بالخصوص بچوں کے خلاف پیش آیا ہو جو آج پاکستانی قوم کو دیکھنا پڑا۔ شامی صاحب، مساجد ہوں، سیکیورٹی فورسز کی تنصیبات ہوں، ریلوے ٹریکس ہوں، امام بارگاہیں ہوں، اسپتال ہوں یا مارکیٹیں ہوں، کوئی بھی تو جگہ باقی نہیں بچی تھی سوائے اسکولوں کے۔ ہاں، ہر جگہ دہشت گردی کے حملے ہوئے، عورتیں، بچے، عبادت گاہیں، زائرین، نماز پڑھتے ہوئے لوگ، سجدے میں جاتے ہوئے لوگ، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، خون میں نہلایا گیا ہے۔ لیکن یہ جو آج کا واقعہ ہے، یہ اپنی نوعیت کا بدترین واقعہ ہے، کیونکہ یہ ایک اسکول کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہیں حملہ کیا اور بازار میں، مارکیٹ میں، مسجد میں، اور وہاں بچے بھی زد میں آ گئے۔ اور ایک یہ حملہ ہے کہ آپ نے صرف بچوں کو ٹارگٹ کیا، اور آج جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان میں بھاری تعداد بچوں کی ہے، معصوم بچوں کی۔ اور اس شقاوت قلبی جو ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ڈھونڈی جا سکتی ہماری تاریخ میں۔ اور پہلے بھی جو پرامن شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ جو نشانہ بنانے والے لوگ ہیں، یہ عوامی تائید سے محروم ہوتے چلے گئے۔ ایک زمانے میں کئی لوگوں کو ان سے کوئی نیک توقعات تھیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی غیر ملکی طاقت کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کھو دی۔ اور آج کا واقعہ تو یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی پاکستانی ایسی کسی تنظیم کی اور ایسے کسی گروہ کی حمایت میں ایک لفظ جو ہے وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکے گا۔ یہ انہوں نے جو واقعہ جانیں لی ہیں معصوم بچوں کی، گویا سمجھے انہوں نے اپنے اوپر ان کے اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اور ان کا چہرہ جو ہے وہ مسخ ہو گیا ہے۔ اور بس آج پورا دن جو ہے وہ بڑے اضطراب میں گزرا ہے، اور اداسی میں گزرا ہے، اور پریشانی میں گزرا ہے۔ بلا شبہ شام اور صاحب، ہمارے دوست ہیں شعیب بن عزیز صاحب، جی ہاں، انہوں نے ایک شعر بھیجا ان بچوں کے نام، لکھا کہ آنسو میری آنکھوں میں ہے، بچوں کے نام بھیج رہا ہوں، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو جی ہاں، کہ ہم کو تتلیوں جگنوؤں کے دیس جانا ہے۔ اور ہماری ایک بہن نے، ساجدہ جعفر نے، میری توجہ مبذول کرائی فیض صاحب کی جو کتاب ہے سر وادی سینہ، اس کا جو انتصاب ہے وہ بچوں کے نام ہے۔ تو وہ مصرے آج مجھے یاد آئے، آپ بھی سن لیں۔ جی ہاں، وہ جو اصحاب طبل و علم کے دروں پر، کیونکہ یہ آرمی جی ہاں، ویلفیئر، آرمی پبلک اسکول جی تھا، ہاں، اے پی ایس اسکول ورسک روڈ پشاور۔ وہ جو اصحاب طبل و علم کے دروں پر کتاب اور قلم کا تقاضا لیے ہاتھ پھیلائے پہنچے، مگر لوٹ کر گھر نہ آئے، وہ معصوم جو بھول پن میں وہاں اپنے ننھے چراغوں کی لو کی لگن لے کے پہنچے، جہاں بٹ رہے تھے گھٹا ٹوپ بے انت راتوں کے سائے۔ بلا شبہ دل خون کے عنصر ہوتا ہے آج کے اس افسوسناک واقعے پہ۔ شامی صاحب، آج ویسے بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک افسوسناک دن تھا، 16 دسمبر۔ ہاں جی، 16 دسمبر، اور آج کے دن ہی بدترین واقعہ 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ کا دن ہے، اور ہم اپنی تاریخ کے انتہائی سیاہ دنوں میں اس کا شمار کرتے ہیں۔ اور اسی دن
स्याही का और इजाफा हुआ और एक और सदमा हमें पहुंचा। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करूं कि मुसलमान की सरिश्त में अल्लाह ताला ने अजब ताकत रखी है। जैसे इकबाल ने कहा ना कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। और फिर एक दूसरी बात भी कही, जब तुर्कों पर बड़ा एक भारी वक्त था और एक कोहे अलम उन पर टूट पड़ा था और कुश्तों के पुश्ते लग रहे थे और उनको शिकस्त हो रही थी, तो इकबाल ने कहा था, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है जी, कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। ये जो हमारे बच्चे हैं ये रुखसत हुए हैं और घरों को बेचराग कर दिया इन्होंने, लेकिन पाकिस्तानी कौम को एक मुत्तहिद भी कर दिया है। एक ऐसा काम किया है जो आसानी से होने वाला नहीं था। आज आप देखें सियासत के सारे झगड़े जो है मिट गए। बिल्कुल। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पेशावर पहुंचे, इमरान खान साहब पेशावर पहुंचे, सिराजुल हक साहब वहां पर थे, सिराजुल हक साहब वहां अस्पताल में पहुंचे, चौधरी परवेज अलाई साहब और दूसरे तमाम लोग। कोई शख्स जो है आज सियासत पर और सियासी झगड़ों पर बात करने को तैयार नहीं था। और इमरान खान साहब ने खुद भी ये कहा वहां पर, से कुछ ही देर पहले मैं उन्हें देख रहा था, वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को खत्म करना होगा, हमें एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने होंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। हाँ, लोगों ने सवालात करने की कोशिश की, जी हाँ, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, उन सवालात में नहीं उलझा कोई। तो ये अच्छा एक पैगाम दिया है, जो उनका खून है ना बच्चों का, उसने ये काम कर दिखाया है। और आएगा नहीं जाना चाहिए, ये जज्बा बरकरार रहना चाहिए। और जो भी हमारे इख्तलाफात हैं और जो भी तनाज़ात हैं उनको बैठ कर तय करना चाहिए। और ये देखिए, ये जो जंग है ना दहशतगर्दी के खिलाफ, ये एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है। अब ज़रबे अज़ब जो है बहुत कामयाबी से हमकिनार हुआ। अब तो जो IDPs हैं उनको ये भी इशारा दे दिया गया है कि वो घर वापस जाने की तैयारी करें। एक क्लियर कर दिया गया है वो इलाका, और उनके सारे जो उनकी सेफ हेवन से वो ख़त्म कर दिए गए हैं और उनके ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, उनके असले की फैक्ट्रियां बर्बाद कर दी गई हैं। और अब उनको उस तरीके से वहां कोई सहूलत नहीं मिल सकेगी जिस तरह पहले मुयस्सर थी। इसके बावजूद कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह कोई ना कोई वारदात जो है वो हो सकती है। इसके लिए कौम को तैयार रहना चाहिए, कमरे हिम्मत कसनी चाहिए और अपनी सी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की कोई वारदात होने ना पाए। इसके लिए जो कुछ करना है, जितने वसाइल फराहम करने हैं। ऑपरेशन फिर ज़रबे अज़ब की ये बैकलैश है, उसका रद्द-ए-अमल आपको लगता है? बिल्कुल होगा। ज़रबे अज़ब से पहले भी इस तरह की वारदातें हो रही थी, लेकिन ज़रबे अज़ब वजह तो नहीं है ना, ज़रबे अज़ब तो नतीजा है उन वारदातों का। और उसके बाद इस तरह की जो भी सूरत हाल है, हमें उसमें बिल्कुल मुजाहिदाना जो है सामना करना चाहिए। और आपको याद है 1965 की जब जंग शुरू हुई थी और भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, उससे पहले मोहतरमा फातिमा जना और अयूब खान के दरमियान बहुत एक तनाव एक जोरों पे था और सदारती इंतखाब मुकम्मल हुआ था। और उस इंतखाब में मोहतरमा फातिमा जना को शिकस्त दो चार कर दिया गया था, जो बहुत से लोगों के नजदीक यानी कोई फेयर इलेक्शन से नहीं थे। बड़े जख्म लगे थे अपोजिशन को। और कायद आजम की बहन मोहतरमा फातिमा जना इंतखाब में शिकस्त खा जाए, ये नाकाबिले यकीन बात थी। लेकिन जब जंग हुई और हिंदुस्तान ने हमला किया तो सारे इख्तलाफात बुला दिए गए और तमाम अपोजिशन लीडर अयूब खान की आवाज पर, उनकी दावत पर इकट्ठे हो गए। मौलाना मौदूदी, चौधरी मोहम्मद अली, चौधरी गुलाम अब्बास, जितने भी बड़े बड़े सियासी रहनुमा थे, उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो इख्तलाफ कर सके। उधर गवर्नर हाउस मशरकी पाकिस्तान में उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान और दूसरे रहनुमा जितने मशरकी पाकिस्तान के,
वो सब हुकूमत के साथ खड़े थे और एक जान होकर सूरत हाल का मुकाबला कर रहे थे। तो शामी साहब, जब हमारे यहाँ भी जलजला आया था या सैलाब किसी आफत आती है, जलजला आया, उस वक्त भी हम तो इकट्ठे कराची से लेकर तोरखम तक दीवानावार लोग दौड़ पड़े थे कश्मीर की तरफ और बालाकोट की तरफ, और जो चीज किसी के हाथ में आई वो लेके। तो पाकिस्तानी कौम जो है वो चैलेंज कबूल करती है और भट्टी जो होती ना आजमाइश की, उससे कुंदन बन के निकलती है। और हमें तवक्को है कि जो हमें चैलेंज दिया गया है, ये चैलेंज जो देने वाले हैं वो नामुराद होंगे और उनको इस जमीन पर अब जगह नहीं मिलेगी। शाम साहब, जो जितनी भी सियासी जमातें उनके यहाँ इत्तेफाक राय होना, मजहबी जमातों के यहाँ इत्तेफाक राय होना, पाक फौज का ऑपरेशन करना, ये सब तो अपनी जगह, लेकिन जब तक कौम के अंदर गली मोहल्लों की सतह तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी, इस बात पर इत्तेफाक नहीं होगा कि ऐसे अनासिर पर नजर रखनी है और इनका कला कामा करना है, तब तक ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। देखिए, जब लीडरशिप यकजा होती है ना तो उसके असरात नीचे तक आते हैं। अच्छा। आज 90 पर जो एमकेएम के सदर दफ्तर में भी उन बच्चों का बड़ा शोक मनाया गया है, दुआ में उन्हें याद रखा गया, दुआ की उनके लिए। और देखें, ये जो एक कहते हैं ना, बारिश जो था, जब बारिश होती है पहाड़ों पर तो नदी नालों में खुद ब खुद पानी आ जाता है। जब लीडरशिप इकट्ठी हो, जब कौम में तो पहले ही उतना इख्तलाफ नहीं होता। कौम में तो अभी आप देखिए, हॉकी का हमने मैच जीता है एक मोजजाना तरीके से, और पूरी कौम का जो रद्द अमल था ना, कोयटा से लेके और कराची से लेकर और पेशावर तक एक ही था। हर शख्स कह रहा था कि अब हम फाइनल में पहुंचे या ना पहुंचे, इंडिया को शिकस्त देके हम अपना फाइनल जीत लिया है, हम फाइनल में पहुंच गए। तो ये जो हमारी लीडरशिप्स है ना, ये तकसीम करती हैं, सियासत जो है तकसीम करती है बदकिस्मती से। और अगर लीडरशिप्स भी यकजान हो जाए और समझ ले क्या चीज है ये, क्या ये कुर्सी जो है, क्या इसके पीछे अंदर रखा हुआ है, कितने लोग आए, बरसर इख्तदार रहे, कितने लोगों के नाम याद हैं। आप अगर किसी से पूछे, आप बल्कि किसी यूनिवर्सिटी में जाके पूछे, तो सारे वज़ीर आज़म जो हैं पाकिस्तान के, उनका नाम नहीं बता सकते। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। सारे सदर जो हैं उनका नाम नहीं बता सकते। तो क्या ये चीजें हैं, इनकी खातर हर चीज को कुर्बान कर दिया जाए? बल्कि होना चाहिए कि पाकिस्तान की खातर इन चीजों को कुर्बान कर दिया जाए। ये मामूली चीजें हैं और एक बड़े जज्बे के तहत और बड़े दिल के साथ एक दूसरे से मामला किया जाए और इंसाफ के साथ एक दूसरे के साथ इंसाफ किया जाए, और जो मसला आपके सामने है उसका हल तलाश कर लिया जाए। शाम साहब, उसी नुक्ते पे वापस आते हैं। एक ज़माना था कि जब जो मजहबी इबादत गाहें हैं या बुजुर्गान दीन के मज़ार हैं, वो पनागाहें भी समझी जाती थी उन लोगों के लिए जो जिनको कोई जगह नहीं मिला करती थी। लेकिन वहां भी दहशतगर्दी हुई और स्कूलों की जानिब इस तरह से हमला करना, ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। बाहर की दुनिया में शायद ऐसे वाक़यात पेश आते रहे हैं। देखिए, ये जो टेररिस्ट है ना, ये एक अजीब लोग हैं। ये सॉफ्ट टारगेट तलाश करते हैं। ये वहां हमले करते हैं जहां के तसव्वुर नहीं होता आपका कि यहां भी कोई हमला हो सकता। देखिए, मस्जिद है ना, आप उस पर हमला करने का तसव्वुर नहीं कर सकते। चर्च है, उस पर जंग के दौरान अगर जंग आपकी छिड़ी हुई हो किसी दुश्मन के साथ, उस वक्त भी इबादत गाहों पर हमला करने का हुक्म नहीं है। इबादत गाहों की तकदीस, खा वो मंदिर हो, खा मस्जिद हो, खा वो यानी यहूदियों का कोई सेमिकॉक हो, आप उस पर हमला नहीं कर सकते। ये मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है सिर्फ। और आम शहरी जो है, जो जंग में शरीक नहीं है, उस पर हमला नहीं कर सकते। आम जो शहरी ठिकाने, अस्पताल पर, घरों पर, बाजारों पर हमला नहीं कर सकते। हत्ता कि फसलों का जिक्र भी है जंग के दौरान। जी जी जी, आप फसलें नहीं उजाड़ सकते, आप दरख्त नहीं काट सकते, उन्हें नहीं जला सकते। तो जब ये सॉफ्ट कॉर्नर्स जो है ना, आप तसव्वुर नहीं करते कि मस्जिद पे हमला हो सकता है। हो गया, अब सैयद अली अजमेरी के दरगाह पे हमला हो सकता है, जुलाई 2010 गाजी के हमला हो सकता है, कराची में हमला हो गया, रहमान बाबा पेशावर में। तो इसलिए कि आप ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है,
ये बात हमें समझनी चाहिए। हम चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी नहीं कर सकती, सिक्योरिटी फोर्सेस को खड़ा नहीं कर सकते। इसके लिए हर शख्स को चौकस रहना होता है। अब स्कूल को तस्वर ही नहीं कर सकता। अमेरिका में भी ऐसा हुआ, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी स्कूलों पर हमले हुए। एक तो जो क्रिमिनल्स हैं वो भी हमले करते हैं, लेकिन जो नफ्सियाती मरीज हैं वो भी हमले करते हैं। यूजुअली वो वाकया नफ्सियाती मरीजों से जुड़े हैं। और दहशतगर्द जो हैं वो भी हमले करते हैं। अब वो दहशतगर्द जो हैं वो जब इन इलाकों इन पे हमला करते हैं स्कूलों पे, तो उनका मकसद होता है कि उनकी बड़ी खबर बने, उनकी दहशत फैले और पूरा मुआशरा जो है बेयकीनी का शिकार हो जाए, पैनिक मजीद है, हर शख्स खौफजदा हो जाए कि यहां से कोई हमला हो सकता है, यहां से कोई हमला हो सकता है, यहां कोई हमला हो सकता है। और ये उनके वतीरे हैं। लेकिन जहां जहां भी ये हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं वहां वहां उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि जब आप ऐसे टारगेट जो हैं उनको आप तय करते हैं, उन पर जोर आजमाई करते हैं, वहां एक खून बहाते हैं, तो एक रद्द अमल पैदा होता है मुआशरे में। और जो रद्द अमल है फिर वो भस्म करता है और मुआशरे के अंदर एक ताकत जो है वो बेदार होती है, वो पैदा होती है, जिससे उस अफरीद से निपटना जो है आसान हो जाता है। तो शामिल साहब, ये जो बिलखुसूस ये वाक़या है, इसे बदतरीन दहशतगर्दी करार दिया जा रहा है। बच्चे इसमें 123 से 24 बच्चे शहीद हुए हैं, एक उस्तानी और एक उस्ताद जो है वो भी इसमें शहीद हुए। क्या आप समझते हैं कि ये वो मिसाल, ये वो ब्रेकिंग पॉइंट साबित हो सके इस कौम के लिए, जब इसके बाद अब तय मंजिल होगी? हाँ, इसके बाद ये हरफे आखिर है। अब कोई इसके बाद दो राय नहीं हो सकती। आप देखें, मैं आपको बताऊं, 2004 में ये रूस में एक हमला हुआ था स्कूल के बच्चों। अच्छा, वो क्या था? और स्कूल के बच्चे जो थे उनको यरगमाल बना लिया गया। सही। और जिस दिन वो वेस्टलैंड नाम का इलाका था रचल फेडरेशन में, उसकी कोई आबादी चंद हजार की आबादी थी और 7-8 स्कूल थे उसमें। तो एक स्कूल जो था उसमें एक तकरीब थी उस दिन, वो एक उनका नॉलेज डे था, यौम तालीम मना रहे थे और बच्चों के वालिदैन भी आए हुए थे। तो वो जो दहशतगर्द आए वहां, उन्होंने यरगमाल बना लिया उनको और 3 दिन तक यरगमाल बनाए रखा और मारते रहे उसमें लोगों को और आप खून बहाते रहे, बच्चों का, बड़ों का, और खुदकुश हमलावर भी थे उनके अंदर। और उनके अंदर वो भेष बदल के आए थे, कोई किसी भेष में, कोई किसी भेष में। और 3 दिन के बाद जो रूस की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उन्होंने उनसे फिर वो छुड़वाया, उन पे अटैक करके, और बड़ी बड़ी तादाद में लोग जो है उसमें निशाना बने। और वो जो है वो अभी इंसानी तारीख का एक बड़ा हौलनाक वाकया है कि, और बच्चों की काफी बड़ी तादाद जो थी उसमें मारी गई। और उसके बाद आप बड़ी दिलचस्प बात है, रचल तो क्योंकि एक क्लोज सोसाइटी है ना, उस तरह की प्रेस फ्रीडम जैसी यहाँ, उन्होंने जब अस्पतालों में जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा तादाद में लोग, हाँ जी, जब वो अस्पतालों में उन्होंने पाबंदी लगा दी, जो जख्मी होने वालों के और मकतूलीन के जो रिश्तेदार थे, अजीजो अकारब थे, वो अस्पतालों में नहीं जा सकते थे। डॉक्टरों से मोबाइल फोन ले लिए, वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आ सकते थे, ताकि किसी को मालूम ना हो कि वहां क्या, क्योंकि उनको फर्स्ट एड फराहम करना मुश्किल हो रहा था। फिर उनको दूसरी जगह मुंतकिल किया गया, एक कोहराम मचा, उनका जो कब्रिस्तान था उसकी जगह कम पड़ गई। मतलब एक, और ये सारी उन्होंने क्लोज कर दिया हर चीज को, कोई इंफॉर्मेशन किसी को ना मिलने पाए। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि उसमें इल्जाम आया, एक चिचन की एक तंजीम थी, जी जी, और उसके एक लीडर ने कहा कि जनाब ये हमने किया है। तो उसका नतीजा ये निकला कि वो जो तंजीम जो थी 6 साल तक फिर रूस में कोई वारदात नहीं हो सकी दहशतगर्दी की। और इतना उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को भी दुरुस्त किया और इंतजामात भी किए, लेकिन जो चेचन थे
وہ اتنے پریشان ہوئے وہاں کے باشندے کہ ان کے درمیان میں سے کسی شخص نے واردات کر دی ہے. وہ کہتے ہیں شرمندگی ان کو، کتنی شرمندگی ان پر طاری ہوئی. پھر کوئی واردات کی جرت نہیں کر سکا کوئی کہ ہے بچوں پہ حملہ ہو گیا ہے، یہ انسان ہے. یہ لوگ سوال کرتے تھے اور وہ منہ چھپا کے پھرتے تھے. شام صاحب یہی سوال آج اٹھ رہا ہے کہ یہ جو لوگ، ان کا کسی مذہب سے تعلق تو ہرگز نہیں ہو سکتا، کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. دیکھیے یہ انسان ہونے کے بھی قابل نہیں. آپ کوئی نام رکھ لیں نا، مذہب کا لبادہ اوڑھ لیں، یا آپ کوئی علاقے کا لبادہ اوڑھ لیں، یا کوئی کسی نسل کا لبادہ اوڑھ لیں، یا کسی رنگ کا لبادہ اوڑھ لیں، دراصل آپ انسان نہیں ہے اس لبادے کے اندر. آپ کوئی اور جنس ہیں. آپ کو 2 ٹانگیں تو عطا ہو گئی ہیں، 2 آنکھیں تو اللہ نے عطا کر دی تھی، لیکن انسان نہیں تھے آپ. جو کچھ عینی شاہدین یا جو بچے ریسکیو ہو کر پہنچے شامی صاحب، اس سے پہلے کہ جو دنیا بھر میں ایسے واقعات پیش آئے ان کی تفصیل میں آپ سے جانوں، یہ ایک اہم نقطہ تھا کہ وہ بچے بتاتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے حملہ آور، یہ عربی زبان بول رہے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق اس خطے سے. میں ایک بچے کو دیکھ رہا تھا، وہ گفتگو کر رہا تھا، ایک اسکول بچہ، چھوٹا 4th 5ویں کا ہوگا. اس نے کہا اتنی لمبی لمبی داڑیاں تھیں ان کی اور عربی بول رہے تھے. پھر اس نے داڑھی کا لفظ ماشاءاللہ بھی کہا. ایک بچے نے ماشاءاللہ ان کی داڑیاں تھیں، بڑا ایک غصے کے انداز میں. تو یہ جو آپ کا روس ہے اس میں کوئی 385 افراد اس میں ہلاک ہوئے تھے اس واقعے میں، اور ان میں بڑی تعداد جو بچوں کی تھی. ٹھیک. اور اگر آپ دیکھیں اصل میں یہ جو شقاوت ہے اس کی تو کوئی تعریف نہیں ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے. اور ابھی تو آپ نے دیکھا، اور بھی آپ تاریخ دیکھ لیں. میں ابھی تو مجھے یاد آیا کہ کچھ عرصہ پہلے جو یہ بوکو حرام جو ہے نائجیریا میں جی جو مغربی تہذیب کے خلاف بڑی اسٹرگل کرتی ہے، اور اس نے وہ بچیاں تھی 250 پونے 300 بچیاں جو ہیں ان کو اغوا کر لیا تھا ایک اسکول سے. ایسا ہی. اور پھر ان بچیوں میں سے وہ سب بچیاں بازیاب نہیں ہو سکی، کچھ بھاگنے میں کامیاب ہوئی، کسی کو نہیں کی انہوں نے شادیاں کر دی زبردست. کوئی بیچارے جو تھیں وہی اس میں کام آ گئی راستے میں، اور کوئی مصدقہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ ان بچیوں پر کیا گزری. لیکن وہ بچیاں نظر نہیں آئی بیچاری جو ہے ساری اس طرح سے اسکول کی بچیاں، معصوم بچیاں، اور ان کو اٹھا کے لے گئے. اور نام آپ رکھ رہے ہیں اپنا مذہب کا اور انسانیت کا. یہ تو دکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک جنگ میں ایک قبیلے کی یعنی قبیلے کا سردار تھا، اس کی بیٹی آئی قیدی ہو کے، اپنی چادر بچھا دی اس کے لیے احترام میں. سبحان اللہ. اور یہ ہماری اپنی بچیاں، ہمارے اپنے بچے، کس طریقے سے یہ لوگ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، کس طریقے ان کو نشانہ بناتے ہیں، اور کس طریقے سے ایک ہولی کھیلتے ہیں خون کی. اور بہرحال ان کا مقابلہ کرنا ہے. شام صاحب یہ جو آج 6 دہشت گرد تھے، یہ تو ایک تو سوئسائڈر تھے، انہوں نے جیکٹس پہن رکھی تھیں اور 10:30 بجے قریب یہ آئے. جو انہوں نے گاڑی استعمال کی وہ اسلام آباد نمبر کی تھی، اور اسکول میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے اس گاڑی پر پیٹرول چھڑک اسے آگ لگا دی تاکہ کوئی نشان باقی نہ رہے. کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ سہولت کار جو ہیں ان کے کردار کو بھی ہم یہاں ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ان کے بغیر وہ یہاں پہنچ گئے. نہیں، ظاہر ہے کہ دیکھیں نا، نیٹ ورکنگ تو موجود ہے. یہ کسی جگہ بھی اس طرح کی کاروائی نہیں ہو سکتی جب تک کہ سہولت کار موجود نہ ہو. یہ لوگ ہمارے ارد گرد چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، اور آپ ان کو یہ جو اس طرح کے دہشت گرد ہیں، بعض اوقات آپ ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور وہ ہوتے، اور آپ ان کو ایک نارمل آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ مختلف رنگوں میں، کوئی دکاندار بن کے بیٹھا ہوگا، کوئی خانچہ فروش ہوگا، کوئی کسی مسجد کا امام ہوگا، کوئی کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہوگا، کوئی کسی اسکول کا ٹیچر ہوگا، کوئی کسی، مطلب ان کے کئی رنگ ہو سکتے ہیں اور کئی روپ ہو سکتے ہیں جس طرح یہ. اور ایک پاکستان میں تو ایسا مسئلہ ہے کہ ہم نے فری فار آل بنا رکھا ہے. ایک تو ہمارا جو بارڈر ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، پورس بارڈر ہے جو افغانستان کے ساتھ ہے.
افغانستان کے ساتھ ہماری یعنی ایک لمبی لکیر ہے، ڈیورنڈ لائن جو ہے، ڈیورنڈ لائن ہے، آگے تک جاتی ہے بلوچستان تک، اور کئی جگہ ایسا معلوم نہیں ہوتا کون آ گیا اور کون چلا گیا. اور ادھر بھارت کے ساتھ آپ دیکھیں وہ بھی ایک لمبی سرحد ہے، اور وہاں ہماری یہ جو سرحد ہے اس سے کون انفلٹریٹ کر کے آ جاتا ہے، اور اس پر ہمیں کتنی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جہاں ایسی پاکستان ایسے معلوم ہوتا ہے ایک برآمدہ ہے، اور جہاں اس طرح کی صورتحال ہو وہاں جتنا چوکس ہونے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں اتنی ہی لاپرواہی ہوتی ہے. ہم ایک واقعہ ہوتا ہے اور ہم چند روز کے بعد اسے بھول جاتے ہیں، اور پھر دوسرا واقعہ جو ہماری گھات میں لگا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ بہت کام بھی کرتی ہے. کراچی میں آپ دیکھیں ہر روز اسلحہ پکڑا جاتا ہے، ہر روز لوگ پکڑے جاتے ہیں، رینجرز کارروائی کرتی ہے، رینجرز کارروائی کرتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں لگی ہوئی. کتنی وارداتیں ہیں، ہمیں غصہ تو آتا ہے نا ان پر، لیکن کتنی وارداتیں ہیں جو ہو نہیں پاتی، جو ہونے سے پہلے جن کو پکڑ لیا جاتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں کتنی حد تک ان کو ناکام بنا دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو واردات ہوتی ہے وہ ہمارے اوپر بجلی بن کے گرتی ہے. صحیح. جنرل اپنا جی ایچ کیو پہ یہاں حملہ ہو سکتا ہے، کامرا کو یہاں نشانہ بنایا جا سکتا ہے، پی ایم ایس میران پہ وہاں ہو سکتا ہے. اور یہ جو ایون ایئرپورٹ پر حملہ ہوا شامی صاحب، ہاں کراچی کا پرانا ایئرپورٹ، باچا خان ایئرپورٹ. ایسا نہیں ہے، یہ ہم آنکھیں بند کر کے یا کمر کھول کر لیٹ نہیں سکتے. ہمیں چوکس رہنا ہے ہر وقت، جیسے ہم جنگ پر ہوں. ہر شخص کو یہ پتا ہونا چاہیے کون شخص اس کے گرد موو کر رہا ہے. ہمیں کچھ پتا نہیں ہے ہمارے شہر میں کس شہر میں کون شخص آ کر کہاں بس گیا ہے، کچھ معلوم نہیں. ڈیٹا ریکارڈ سسٹم کو کوئی کنسپٹ نہیں ہے. دیکھیں پرانے زمانے میں یہ جو شہر ہوتے تھے بڑے بڑے، جی، ان کے گرد دیواریں ہوتی تھی، فصیلیں جیسے، ان پہ گیٹ ہوتے تھے. جب کوئی قافلہ آتا تھا اس کا پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ یہاں آئے ہیں شہر میں. آج ہم نے ہمارا ایک شخص ایک جگہ سے چلتا ہے اور راتوں رات دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے. معلوم نہیں کہاں سے چلا ہے، کہاں پہنچا ہے. کراچی میں گیا ہے تو کہاں ٹھہرا ہے، لاہور میں آیا ہے تو کہاں اس کا ٹھکانہ ہے. اور ایک بالکل ایک اوپن گراؤنڈ ہم نے ان کو دے دی. شامی صاحب، ماجد آغا صاحب ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھیں جو کسی اہم معاملے سے ناظرین جڑا ہے، انہوں نے سوال پوچھا اور بڑی گزارش کی کہ سوال پر آپ کا تبصرہ چاہیے انہیں. ماجد آغا صاحب کراچی سے لکھتے ہیں کہ آخر کب تک ہم دہشت گردوں اور دہشت گردی کے خلاف تقسیم رہیں گے؟ کیا اب بھی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے؟ نہیں، مذاکرات تو اب ہو ہی نہیں رہے. اب تو یہ بات ختم ہو گئی. وہ جو ایک مذاکرات کا موقع دیا، دیکھیے ہر چیز جو ہے ہماری سیاسی لیڈرشپ نے اور ہماری فوجی لیڈرشپ نے اکٹھے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا، ایک موقع دیا تھا امن کو، کہ ان لوگوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو یہ ایک راستہ دے دیا جائے. ان کو کہا جائے کہ آپ کے لیے در توبہ کھول دیا گیا ہے، آپ کے پرانے اعمال سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اپنا مستقبل جو ہے اس کو درست کر لیں. تو ایک موقع دیا گیا تھا، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا. تو اب تو یہ بات مذاکرات کی بات ختم، قصہ پاری نہ ہو گئی. قانون سازی کا بھی اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو سسٹم ہے جس کے تحت جب ان کا ٹرائل ہوتا ہے ایسے دہشت گردوں سے عناصر کا، تو وہ بہت جلدی چھوٹ جاتے ہیں. اس پر بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں چھوٹ کیا، تو قانون ہم نے بنایا ہے، اس میں تبدیلیاں کی ہیں، لیکن آپ کو کیا کریں. ایک تو دیکھیے، ایک تو ہم نے سزائے موت ہی ختم کر دی اپنے پریکٹیکلی. کسی شخص کو سزا موت نہیں دے رہے، کیونکہ اب کوئی یورپی یونین کہتی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں. اب آپ دیکھیے ہمارے جو حالات ہیں، ہمارا جو ویلیو سسٹم ہے اس میں تو قصاص ہے، اس میں، اور جس طرح کے لوگوں سے ہمیں پالا پڑ گیا ہے اس میں تو پھر آپ یہ کر نہیں سکتے کہ ان کو آپ ان کی حفاظت کریں اور ان کو آزاد چھوڑ دیں. کبھی ٹھیک ہے وہ کریں 2-4 سال 5 سال قید کاٹ کے پھر آ جائیں گے.
और फिर हमारे जो जज साहबान हैं उनको खौफजदा किया जाता है, जो गवाह हैं उनको खौफजदा किया जाता है, उनको निशाना बना दिया जाता है। तो अभी तो ऐसा हुआ है, अभी तो देखिए यूरोपीय यूनियन पीछे पड़ जाती है ना अगर फांसी शांसी दी जो जदीद एविडेंस के तरीके हैं, जिसमें आप टेलीफोन है, जिसमें फैक्स है, जिसमें नेट है और कन्फेशंस है, उनको एडमिसिबल करा दिया है। वो कानून ने शहादत जो है उनके मुताबिक उनको कुछ तस्लीम कर लिया गया है, लेकिन कोई देखिए तफ्तीश करनी है पुलिस ने, वो प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको वसाइल की जरूरत है जो फराहम होने चाहिए। कि टेररिज्म जो है इस एंगल पे तो शामी साहब फिर आके हुकूमत पे, चाहे वो सूबाई हुकूमत है या मरकजी हुकूमत, उस पर जिम्मेदारी तो आयद होती है ना कि पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हो सकी। देखिए जो टेररिज्म है ये आम जुर्म जो नहीं है, आम जुर्म का मुकाबला करना, आम मुजरिम को पकड़ना एक बिल्कुल और चीज है, और टेररिस्ट को पकड़ना एक बिल्कुल और चीज है, उसका पीछा करना एक बिल्कुल और चीज है। अली रजा साहब हैं बूरे वाला से, वेट कर रहे हैं, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस बारे में बात करें। अस्सलाम वालेकुम अली रजा साहब, फरमाइए क्या कहेंगे आप? शामी साहब भाईजान, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ये पैगाम देना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में सब भाइयों को कि जो पेशावर में हादसा हुआ है, इस हादसे के बाद सब भाई दो सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है ना। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाह रहा था कि जब इस तरह हंगामी सूरत हाल इमरान खान जब धरने दे रहे हैं, उस दौरान ही अगर भाई सब उस वक्त इकट्ठे हो जाएं और इन चीजों को सेंसिटिविटी को उस वक्त समझें कि मुल्क में पहले ही इतने क्राइसिस चल रहे हैं, जो उस टाइम ही इकट्ठे होके एक मसले का हल निकालने, तो ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी कि कोई हादसा पेश होने पे इन्होंने इकट्ठे होना है। जिस तरह अब ठीक है, आप ये बात सुन लें। हाँ जी, हाँ जी, आप बात सुनिए कि जो चीज पहले नहीं हो सकी तो वो अफसोसनाक थी, लेकिन जब हो गई है तो फिर हम पुराने किस्से क्यों लेके बैठे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। हमें तो हौसला अफजाई करनी चाहिए उन हमारे कायदीन की जो अभी इकट्ठे हुए हैं, अभी यकसू हुए हैं, अभी यकजा हुए हैं। तो अल्लाह ताला उनकी इस यकजाई में बरकत डाले और इसे मुमकिन बनाए कि ये हमेशा कामयाब रहे इस मामले पर। याकूत शेख साहिबा हैं और ये रावलपिंडी से इन्होंने हमें फोन किया। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम। मैं शमी सर, आप सब लोगों से मैं यही कहूंगी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले तो ये जरूर पढ़ना चाहिए, जाहिर है हम सब मुसीबत के वक्त बेहतरीन जो इस्तग़फ़ार है वो यही है। दूसरा शमी सर, मेरा आपसे सवाल है, और सारी कौम से मेरा सवाल है, इस्लामी तहरीक का जो असास है वो अल्लाह तबारक ताला पे ईमान और उसकी कायद यही है कि ये जो हमने जिंदगी से लंबी उम्मीदें बांध ली हैं, तो ये तो शैतान का बहुत बड़ा हम पे हमला है, तो इसका मुकाबला तो मौत के अचानक आने के जरिए से हम कर सकते हैं ना। ये जो गफलत और संगदिली है, काम चोरी है, बहरहाल ये देखिए ये सारे काम हमें करने हैं, फर्ज शनासी करनी है। ये तो देखिए एक झटका है, ये एक ताजियाना है जो हमें लगा है। अगर हम जाग जाएं, अगर हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, अगर हम अपने मुस्तकबिल को संवार लें, तो ये एक अच्छा नतीजा होगा इसका। बहुत शुक्रिया याकूत शेख साहबा, आपने रावलपिंडी से कॉल की, अपने नुक्ता नजर आपने बयान किया हमारे प्रोग्राम में। ये हमारे खुर्रम इकबाल साहब है पीटीवी से। जी जी, उन्होंने कहा है कि मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं और रो रहा हूं। खुर्रम साहब, यकीनन हम भी सारा दिन बहुत अफसुर्दा रहे, और यकीन जानिए मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं, सऊदी अरब में होते हैं, उनके 2 बच्चे हैं जो इसी APS स्कूल में पढ़ते थे, और उनका भी ताहाल कुछ पता नहीं चल सका, और खदशा है कि वो भी शायद शहीद हो चुके हैं। तो तकरीबन हर घराने में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, पूरे पाकिस्तान में कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि दिल खून के आंसू होता है। ये हमारे तौफीक भट्ट साहब है, हमारे बड़े सीनियर कॉलम नवाज जी, और दानिश्वर हैं, उस्ताद हैं जी। उनका झूठे रह गए हैं और सच्चे मरते जा रहे हैं। मैं रहूं कैसे जिंदा, मेरे बच्चे मरते जा रहे हैं। अलमिया का मुकाम, अफसोस का मुकाम है। अशफाक साहब हैं, शामी साहब गुजरांवाला से, उन्होंने फोन किया। अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम, मुख्तसर अपना सवाल बयान कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये कहना चाहूंगा हमारे अक्सरियत से ना जो यहाँ पे लोग आते हैं दूसरी कंट्रियों से, उनका कोई चेक बैलेंस नहीं है कि बैकग्राउंड क्या है, कैसे है, कहाँ से आए हैं, तो सिर्फ इतना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हम पेशावर से, जो पेशावर से नहीं होते वो। सही क्या ये हमारा सारा चेकिंग होनी चाहिए, सरहदों पर भी होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो
نقل و حرکت ہے نا جی جی اس کی بھی خبر ہونی چاہیے، اس کی بھی یہ ہم کہیں جاتے ہیں اگر نقل مکانی کر کے کراچی چلے گئے ہیں تو کہیں پتا ہونا چاہیے، کوئی رجسٹریشن کرنی چاہیے، کوئی اطلاع کر دینی چاہیے کہ ہم کراچی آ گئے ہیں، لاہور سے آ گئے ہیں، لاہور میں آئے تو لاہور میں اطلاع ہونی چاہیے، یہاں کوئی اطلاع ہی نہیں ہے کسی کو. اور آخر کب تک ہم ان چیزوں کو نظر انداز کرتے رہیں گے؟ یہ چیزیں جو ہیں اب ہمیں ان کے بارے میں غور کرنا پڑے گا. یہ ہمارے ایک دوست ہیں، پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، شامی صاحب سونیا عمر صاحبہ، یہ لکھتی ہیں کہ جب میں آج گھر آئی تو اپنے 2 بچوں کو اپنے بازو میں تھام کر بے اختیار روتی رہی اور میری ہچکیاں بھی بند ہونے کا نام نہیں لے رہی. ان والدین پر کیا بیتی ہوگی جن کے لخت جگر ان سے جدا ہو چکے ہیں؟ ہاں، وہ ہم سب کے لخت جگر تھے اور ہم سب ان کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں اور ہمارے دل بوجھل ہیں. لیکن جیسے موضوع تم نے بات کہی ہے نا کہ ہم اپنے غم کو طاقت میں بدل دو، ہمیں اپنے غم کو طاقت میں بدلنا ہے. ہمیں اپنے دشمن کو یہ پیغام نہیں دینا کہ ہم دل چھوڑ بیٹھے ہیں. ہمارا دل مضبوط ہے اور ہم اس سے نبٹنا جانتے ہیں. شام صاحب، اگر یہ پوچھا جائے آپ سے کہ اب وے فارورڈ کیا ہے، اب کون سے راستے استعمال کیے جائیں، کیا حکمت عملی اختیار کی جائے کہ معاملہ آگے بڑھ سکے اور ہم اس افریت سے نجات پا سکیں؟ کیپٹن عمیر میاں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. کیپٹن عمیر میاں سب کو سبق سیکھنا چاہیے. ٹھیک، اب یہ وقت جو ہے تانے دینے کا اور غصہ نکالنے کا نہیں ہے. بالکل ٹھیک، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. شامی صاحب، یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہیں غلام حسین صاحب. السلام علیکم غلام حسین صاحب، مختصر اپنا سوال پیش کیجیے گا. سر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بچوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، ہماری ایجنسیز کس چیز کی تنخواہ دیتی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ صرف ایسا آسان معاملہ نہیں ہے. یہ ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ یہ کام دنیا میں آپ دیکھیں کہاں ہے، سری لنکا میں، انڈیا میں، امریکہ میں. 9/11 امریکہ میں ہوا تھا، کہیں اور تو نہیں ہوا. اچھا، کابل میں، آپ افغانستان میں دیکھیں کہ وہاں بچیوں کے سکولوں کو کتنا ٹارگٹ کیا گیا ہے اور کتنی بچیاں، سینکڑوں بچیاں زخمی ہوئی ہیں اور ماری گئی ہیں سکولوں میں. یہ زہریلی گیس چھوڑی گئی ہے، وہاں زہریلی گیس کے حملے ہوتے ہیں. تو یہ دہشت گردی جو ہے، یہ عجیب الخلقت بچے ہیں جو کس طرح سے ظلم کرتے ہیں اور تسکین حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ بڑا ایک روایتی تبصرہ ہے. ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں؟ ہماری ایجنسیوں کو یقیناً بہتر کام کرنا چاہیے. ہمیں ان کو وسائل فراہم کرنے چاہیے، ان کو ٹرین کرنا چاہیے، ان کو ایکوپ کرنا چاہیے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو دشمن جس سے پالا پڑا ہے یہ بڑا خطرناک ہے اور یہ سامنے کا دشمن نہیں، واضح نہیں ہے کس سے ہماری لڑائی. بشارت علی جاوید صاحب کہتے ہیں، شامی صاحب آج تو میرے آنسو نہیں رک رہے ہیں. بالکل ایسے ہی بشارت صاحب. شامی صاحب، پارلیمانی کمیٹیز کا اجلاس کل ہی بلا لیا ہے. وزیر اعظم نے جو پشاور میں ہیں ان دنوں اور آج ہی پہنچے، وہ عمران خان صاحب بھی وہاں پر ہیں. تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا کہ اگر انہیں بلایا گیا تو وہاں شریک ہوں گی. کل کے اجلاس میں کوئی واضح لائحہ عمل اس ساری صورتحال پر نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ ایک تو بڑا واضح سی بات ہے جی کہ اب جب یہ دہشت، پہلے تو آپ کے جو اندرونی اختلافات ہیں ان کو طے کر لیں. بھئی الیکشن جو ہے اس میں جو جھگڑا ہے، جو تحقیقات ہونی ہے وہ ہو جائے، یا آپ طے کر لیں بھئی الیکشن جو ہے نیا کب ہوگا، کیسے قواعد و ضوابط کے تحت ہوگا. یہ ایک دوسرے سے لوٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلیوں کے بائیکاٹ ہیں، ان کو چھوڑیں، کھلے دل کے ساتھ معاملہ کریں. یہی میسج جائے گا طاقت کا. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ مرکز اور صوبے سب یکجان ہو کر جو ضرورت ہے ہمارے سیکورٹی اداروں کی ان کو پورا کریں. نازیہ صاحب ہیں قصور سے، یہ بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم محترمہ، بتائیے گا اپنا سوال مختصراً. وعلیکم السلام. بھائی میں کوئی کوشچن نہیں کرنا چاہتی، بس میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں. میں بھی ایک ماں ہوں، ہم پہ رحم کرے تھوڑا سا. میں سب سربراہ خان سے کہنا چاہتی ہوں، پلیز خدا کے لیے ہمارے حال پہ رحم کرے. میں ایک ماں ہوں، میں یہ درد سمجھ سکتی ہوں. ان بچوں کو دیکھ کے، حالات کو دیکھ کے ہمارے پاکستان پہ رحم کرے. اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہم کو متحد ہونے کی، یکسو ہونے کی. اور یہ ابھی
जुनैद सुल्तान साहब कहते हैं कि क्या अब भी अमेरिका और यूरोप हमें कहेंगे कि हमारे यहाँ दहशतगर्दों का हम साथ दे रहे हैं? हम दहशतगर्दों का साथ बिल्कुल नहीं दे रहे, लेकिन दहशतगर्द हमारे इर्द गिर्द जरूर मौजूद हैं। उनको ढूंढने की, उन पर नजर रखने की, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाने की जरूरत है। शामी साहब, जो भी हमें पैगामात आज मौसूल हो रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर या दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए, इंतहाई ज्यादा हमारे मेजर वसीम साहब जो है किया जा रहा है। जी, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि ये जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है, ये पूरी कौम को लड़ना पड़ेगा। सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं ये लड़ाई लड़ती, पूरी कौम लड़ती है। ये बात दुरुस्त है। पूरी कौम को आगाह करने की जरूरत है, उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत है, उसको अपने साथ मिलाने की जरूरत है, उसको एतमाद में लेने की जरूरत है। और पूरी पाकिस्तानी कौम आजमाइश पर पूरी उतरती है, और आजमाइश के बाद चाहे वो आराम करना लग जाए, लेकिन आजमाइश को चैलेंज को कबूल कर सकती है और आजमाइश में पूरी उतर सकती है। शामी साहब, ये सैयद अम्मार यासिर जैदी साहब हैं और खासे गुस्से में इन्होंने हमें एक मैसेज भेजा है कि गवर्नमेंट को चाहिए जितने भी दहशतगर्द गिरफ्तार किए जा चुके हैं उन्हें फिलफौर फांसी दी जाए ताकि वो एक मिसाल बन सके। हाँ, हम इसमें आपके साथ हैं। देखिए, ये जो कई मुल्कों में अदालतों में जो मुकदमे चलते हैं, जजों के नाम नहीं होते, नाम नहीं बताए जाते, बल्कि माजी में तो नकाब ओढ़ के इटली में और दूसरे जगह नकाब ओढ़ के जज बैठते थे और सिर्फ अदालत का नंबर होता था, जज का नाम नहीं होता था। सही। आज भी जरूरत है हर वो हंगामी इकदाम करने की जो जजों को भी प्रोटेक्ट कर सके और मुजरिमों से भी निपट सके। ठीक है शामी साहब, ये आगे बढ़ते हैं और इसी मामले से जुड़ी एक कड़ी है कि जो यूनियन काउंसिल्स की सतह का जो निज़ाम है, अगर उसे दुरुस्त किया जाए तो वहां आने जाने वाले अफराद पर कड़ी नजर रखी जा सकती है, उनका डेटा रिकॉर्ड मुरतब किया जा सकता है। ये एक मशवरा आया है, ये माहा जैदी साहब हैं। वो कहते हैं कि यूनियन काउंसिल का जो निज़ाम है, बल्दियाती की तरफ उनका इशारा है। वो भी ठीक है, वो भी होना चाहिए, जो कुछ हो सकता है होना चाहिए। अभी ये मुमताज इकबाल मलिक साहब ने बताया है, ये तारीख का वाकया है कि बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर में एक अफगान जो थे हाई जैकर्स, उन्होंने एक स्कूल बस को अगवा कर लिया था पेशावर से जी। और इसे अफगान सफारत खाने में ले जाकर पार्क कर दिया था। तो उस वक्त जो कोर कमांडर थे पिंडी के जनरल GM गुलाम मोहम्मद, उनको कहा गया कि वो ऑपरेशन करें। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन बच्चों को उनसे छुड़वाया था और पाक आर्मी के जो निशानाबाज थे उन्होंने तीनों हाई जैकर्स को मार गिराया था। जी, मतलब ये वाकयात हैं हमारी तारीख के। ठीक। फरीहा साहिबा हैं लाहौर से, फोन कर रही हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, मुख्तसर अपना सवाल बयान कीजिएगा। जी। मुझे ये कहना है कि आज हम लोग अपने बच्चों को अगर हॉस्टल भेजवाते हैं तो किस पर्पस पे भिजवाएं इनकी स्टडीज के लिए, कि जब हमारे बच्चों की कोई हिफाजत के लिए कोई हुक्मरान ही नहीं उठ रहा और दुरुस्त है। दहशतगर्दी होती रही। ये ठीक है, ठीक है मोहतरमा फरीहा साहब, ये वहम है, वसवसे हैं, परेशानी है, एक खौफ है, लेकिन हमें सबसे निकलना है। इनका जिक्र कर करके अपने आप को मजीद कमजोर नहीं करना। ठीक है। और ये हमारे रियाज साहब हैं न्यूयॉर्क से, ये पूछते हैं वजीर दाखिला कहाँ है। हाँ, ये एक अहम नुक्ता। अब ये वजीर दाखिला जवाब दे इसका कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। हर अहम सियासी मसले पर तो वो सामने आ जाते हैं, लेकिन ऐसे किसी आज उनको अभी तक देखने में क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं देखा गया। शामी साहब, ये सैयदा आयशा नाज साहब हैं और रबनवाज साहब हैं, इन्होंने एक इंतहाई अहम सवाल पूछा है और तनकीद से भरा सवाल है मजहबी हलकों के ऊपर। ये कहते हैं कि क्या मदरसों की स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए इस सूरत हाल में? मदरसों की स्क्रीनिंग की सुजेशन दे रहे हैं। नहीं, देखिए हमें ये मदरसों में छुपे हुए लोग नहीं है सिर्फ, ये हर जगह छुपे हुए हैं, ये कॉलेजों में छुपे हुए हैं, ये मदरसों में भी छुप सकते हैं। हमें ये न समझेंगे कोई मदरसों में ये खास इनकी कोई पनागाहें हैं, हमें इर्द गिर्द हर जगह नजर रखनी है। अब्दुल रहीम साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहीम साहब, अपना सवाल। वालेकुम सलाम जी। ये जो पेशावर में सानिया हुआ है, इस पे मैं चाहता हूं कि मैं अपना पैगाम दे दूं आप लोगों को। फरमाइए जी, फरमाइए।
وہ یہ ہے کہ یہ ایک سانحہ ایسا ہوا ہے کہ جس پہ پوری قوم جو ہے وہ بہت غمگین ہے. بالکل ٹھیک. اور ہم ان تمام لوگوں میں کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں. بالکل, بڑی مہربانی جان, شکریہ. جی یہ سلطان صاحب ہیں شاہی پیلس سے, نیو جرسی سے. اچھا. انہوں نے کہا جی اب عمران خان جو ہیں ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ چھوڑ کر گھر چلے جائیں. اور بھائی اس طرح کے تانے دینے کا وقت نہیں ہے, اس طرح ایک دوسرے سے لڑنے کا وقت نہیں ہے, سر جوڑ کر بیٹھنے کا وقت ہے. عمران خان صاحب بھی ایک بڑے حلقے کے محبوب لیڈر ہیں. نواز شریف صاحب اپنی جگہ اپنی حیثیت, ہر شخص جو ہے اس کی اپنی حیثیت ہے, اس کو لڑانا نہیں ہے, اس کو کٹھے بٹھانا ہے. ایک اور سوال ہے کہ جو نیکٹا نامی ادارہ تھا انسداد دہشت گردی کے لیے, اگر وہ فعال ہو چکا ہوتا تو کیا اس سے ایسے واقعات سے بچا جا سکتا تھا؟ ہاں, یہ دیکھیے اب واقعات تو اس کے باوجود بھی ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ادارہ ضرور بننا چاہیے تھا اور اب بھی بننا چاہیے. اس کو جو مطلوب فنڈ تھے وہی فراہم نہیں کیے گئے, وہ بڑے دعوے کیے گئے تھے اور اعلانات کیے گئے تھے, لیکن کوئی عمل نہیں ہوا اور ساری چیزیں جو ہیں بیوروکریٹک تساہل کی نظر ہو گئی. یہی تو المیہ ہے کہ جب ہمارے سر پر پڑتی ہے ہم شور مچاتے ہیں, اس کے بعد لمبی تان کر سو جاتے ہیں. ابھی ہمارے مدثر قاسمی صاحب کہتے ہیں حکمران کیوں محفوظ ہیں. جناب یہ کوئی غصہ نکالنے کا وقت نہیں ہے. کیا حکمرانوں کو بھی کہیں دہشت گردوں کے سپرد کر ہیں؟ نہیں, وہ پی این پی کی جب گورنمنٹ تھی کے پی کی میں تو آپ نے دیکھا ہی حکمرانوں نے کتنی قربانیاں دی. میاں افتخار صاحب کے اپنے صاحبزادے جو ہیں وہ شہید ہوئے, اور پھر بشیر احمد بلور صاحب ہیں وہ شہید ہوئے. اس کے علاوہ ایک لمبی داستان ہے عوامی نیشنل پارٹی کی جو گورنمنٹ جب تھی برسر اقتدار تو کتنے حکمرانوں نے اپنی جانوں کا قربانی پیش کی. میاں توصیف صاحب ہیں جی لاہور سے. السلام علیکم میاں توصیف صاحب, اپنا سوال دہرائیے گا مختصراً. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس آنے پہ بڑا دکھ کا اظہار کرتا ہوں جی. دوسری بات شامی صاحب سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری بھی آواز پہنچا دیجیے کہ ہمارے پاس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا, کہ یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا. لائن آف ایکشن یہ ہونی چاہیے کہ ہر محلے, ہر گاؤں, ہر گلی میں ایک آفیسر ہے, وابدہ کا ہے, واسا کا ہے, کوئی بھی ہے, ٹیچر ہے, ہم لائر کی کمیونٹی ہے, ڈاکٹر ہے, ہر ایک ہے. اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے اور یہ رپورٹ دینی چاہیے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے. ایک نظم قائم کرنا چاہیے, ایک نظم کرنا چاہیے, نگرانی کا نظم قائم کرنا چاہیے. بہت سے کام کرنے کے ہیں, وسائل فراہم کرنے چاہیے, تربیت فراہم کرنی چاہیے. ابھی ترکی کی مدد لے رہی تھی پنجاب حکومت ٹرین کرنے کے لیے. ہماری اداروں کو ٹرین کرنے کے لیے باقاعدہ ضرورت ہے تربیت یافتہ لوگوں کی. اور ابھی نجیب چغتائی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اب قوم بن جانا چاہیے. ہاں جہاں قوم, یہ تو ہر شخص کہہ رہا ہے, آپ کی بات بھی درست ہے, اسے دو رائے نہیں ہو سکتی. شامی صاحب جو اس سلسلے میں کچھ لوگوں کے اعتراضات جو آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مذہبی حلقوں کی جانب سے بالخصوص اس واقعے پر قوم کے نام پیغام آنا چاہیے, یکجہتی کا مظاہرہ سامنے آنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ مذہبی جماعتیں ساری جو ہیں وہ اس وقت بولی ہیں. اور سعید جو ہمارے ہیں حافظ سعید صاحب, انہوں نے بڑی شدت سے کنڈیم کیا ہے. سراج الحق صاحب ہیں, انہوں نے بڑی شدت سے کنڈیم کیا ہے. تو اس میں کوئی تمیز نہیں ہے. اور ہمارے یہ ارشد سعید صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں قوت سے کہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں اور ہمیں نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے. اگر نیشنل گورنمنٹ بن سکے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں بھی بنتی تو حزب اختلاف اپنا کام کرے, حکومت اپنا کام کرے اپنے اپنے حدود میں, ایک دوسرے کے دشمن بن کر کام نہ کرے, ایک پاکستانی بن کر کام کرے. فرحان صاحب ہیں ناروال سے. السلام علیکم فرحان صاحب, اپنا سوال مختصراً بیان کیجیے گا. وعلیکم السلام سر, میں ناروال سے محمد فرحان بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. تو سر یہ جو ہمارے علماء کرام ہے نا جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یہ دہشت گردوں کو, اور بھائی دیکھیے ان کے خلاف بھی چاہیے کہ دیکھیے اگر کوئی پروٹیکٹ کرے گا تو اس کا ایکشن ہونا چاہیے, اس کی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے. اور وہ خود اس کا منہ کالا ہو چکا ہے. اور یہ افضال بیلا صاحب ہیں ہمارے بڑے دانشور, اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ ان بچوں کی تصویریں نہ دکھائیں, کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. بالکل کافی احتیاط کی جا رہی ہے بیلا صاحب. ہم نے اس سلسلے میں پیرنٹل گائیڈ جو ہے وہ جاری کی, کافی احتیاط کی جا رہی ہے. اچھا سر, یہ مقصود آسی صاحب ہیں اور یہ اسکینڈینیوین کنٹری میں ہیں اس وقت, اور یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی پلان ہمیشہ سانحے کے بعد ہی کیوں بنائے جاتے ہیں, پہلے کیوں نہیں؟ نہیں, پہلے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل غافل. دیکھیں دن رات دیکھیے کتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, کتنے اسلحہ برآمد ہو رہا ہے,
कैसे उनका ताकुब हो रहा है। ठीक है, जितनी चौकसी चाहिए आप ये कह सकते हैं उतनी नहीं हो रही, इसमें मजीद अदाफे की जरूरत है। सब प्रोग्राम के वक्त अगर आप ये कहें बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा तो ये भी बड़ी ठीक। आज हमारे प्रोग्राम के वक्त यहाँ पर नाज़रीन खत्म हुआ चाहता है। हम दुआ गो हैं उन लवाहिकीन के लिए जिनके प्यारे आज उनसे बिछड़े। वो सब बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चे हैं। अल्लाह ताला अपने आप से फुर्सत देते, अपने आप को करे कौम को, और अपने आप से ताज़ियत करते हैं। जी हाँ, इजाजत दीजिए नाज़रीन आज के नुक्ता नजर से। अल्लाह हाफिज।